जय श्रीराम जय श्री राम। मु तू केते दिन है दीक्षा ने तार प्रश्न जे शिक्षा गोटे कौन आ दीक्षा गोटे कौन शिक्षा गोटे दीक्षा मो बुझारे दीक्षा हूँ जोटा को शरीर भित्तिक जिनस से अनुभव मध्यम आसे आखि बुझिले तो अंधार कहती कि देखते देखिबार किसी आम शिक्षा गोटे आमर जो बौद्धिक शिक्षा हाँ बौद्धिक शिक्षा माने ये जो पिला जमी पाठ पढ़ुं जिते पाठ पढ़ुं ता देहरे कौन तांकर प्रोग्रेस माने प्रगति करुच्ची माने बुद्धिर प्रगतिटा करे बुद्धिमान हुए किंतु बुद्धिमान जे पाठ पढ़ी जे तार स्वभाव भल हो कथा नुहे शिक्षा द्वारा गोटे मनीष शिक्षित हो पारे किंतु स्वभाव परिवर्तन हम स्वभाव धर रावण को देखा रावण बहुत बुद्धिमान था कि स्वभाव कौन था दुर्योधन बहुत बुद्धिमान देखी तार स्वभाव कौन था ये जो स्वभाव मनुष्यर जो स्वभावटा रही ताकू परिवर्तन क्या द्वारा शिक्षा द्वारा हो पार ना ताटा गुरुंकर गुरुंकर दीक्षा द्वारा होता है अर्थात जो शिक्षा द्वारा आमर बौद्धिक परिवर्तन होता है किंतु दीक्षा द्वारा मन सहित आत्मा प्राणर परिवर्तन होता है हृदय परिवर्तन होता है तेणु दीक्षा हूँ मनीष को गोटे सतमार्ग नहीं जाए किंतु शिक्षा जे सतमार्ग नहीं पार शिक्षा केवल व्यवहारिक जो रोजगारक्षम कर स्वभाव परिवर्तन करने देख बहुत शिक्षित लोक बापा को पचारना बहुत शिक्षित बापा सहित संपर्क ना किंतु बहुत गुरु दीक्षित अच्छा से बापा को सेवा कर शिक्षा कम कथा बोल ताले शिक्षा द्वारा दीक्षाटा हेनी दीक्षा जदि ठीक पाइल से शिक्षा नथले भी से शिक्षा को से पढ़ी बुझे बहुत साधु सन्त पाठ पढ़ी ना बहुत लिखिं बहुत पाठ अंध लोक भी लिखिं भीम भी पाठ पढ़ना से बहुत लिखिं ताल से कौ दूर लिखिले दीक्षारू स्वभाव परिवर्तन है तुम शिक्षा हाँ तेणु शिक्षा सहित दीक्षा बहुत आवश्यक अच्छी कहीं समाज में खाली शिक्षित हेले हेनी स्वभाव परिवर्तन हवा बहुत आवश्यक था कथा बुझीगला एबे गोटे पढ़ुची मुझे किसी कथा आगु रखिक ये पढ़ुची जे निशा काले राम नबुंजीबु तुई नशोबु दिवा काले प्रेम कले नित्य श्रद्धारु भक्ति आसी मिले बड़े बड़े बुझीपार जे राति खाइब ना और दिन में शोब ना भक्तिर सुत ज्ञान बैरागी ये तो सन्यासी लक्षण सर्वनाशी हेले सन्यासी हो कौची तते राम सकल नाशी भी ऐश्वर्यमान मदमत्सर आभर कामक्रोध लोभ दंभ गर्भमान सबू सर्व अंगु परिहर स्नान काल न देखिए कई पद्मासन स्थापित हुई नित्य निरालंबे एक ध्यान कर शुणर व्रत नहीं ब्रह्मज्ञान विद्या अटे से प्रविद्या उपविद्या नुहे कहीं उपमन्यु परा होइले नंदन से पुर को जीव तुहे अणसाधन बलातु मानस जग अणसास वायु कली रे होइबे प्रबल एजन तुच्छारे तू हाउ हाउ माटी तत्व आग साधन करी तू स्थिर कर पद्मासन आसन साधिले सकल भोजन निस्तारी जाए नंदन भक्ष बर दिले रक्षक होइबु देहर तुई रखंता रक्षक होइण भक्षक होइले आउ के करे अंता तेज देह ज्ञान सर्व अभिमान मनरु काटरे चिंता चिंता काटी दे चिंता को रखिले शेष हाँ शेष रे लभंती पिता ब्रह्म लाभ हुए भासुचंती परा ये भवसागर दिनहीन जन जेते सकल भ्रमिवे ब्रह्मे विश्रामिवे प्रलय काल निरते जो प्रलय आसे सब विश्राम है ये देह प्रलय होइले अथय परा न रहिब काई पथ को संखाली
ଅଟେ ଦାଶରଥୀ ପାମର ଅତୀତ କହି ଯେ ଦାଶରଥୀ ଆହୁରି କଥା ଶୁଣ ବ୍ରଜସୁତ କଂସ ଅଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଲେ ନ ରହିବ ଏହି ପୁରେ ଅହଙ୍କାର ରୂପେ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧୁଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମାୟା ଧନୁଯାତ୍ରା କରାହେଇଛି ସେଇ ଅମନ ଅଙ୍କୁର ନେଇ କୁମନ ରଥରେ ବସାଇ ଆଣିବ ସୁମନ କୁସୁମ ରୂପ ଆହୁରି କଥା ଶୁଣ ବ୍ରଜସୁତ ନାମ ହେବ ଅହଂରୂପ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପଢ଼ିଲେ ଏ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ପୁରା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଆମ ଭିତରେ କଂସ ରହିଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରହିଛି, ରାବଣ ରହିଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇନି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଅହଂ ରୂପଟା। ସେଇଟା କେମିତି କରିବ ନା 49 ବାୟୁକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ 49 ବାୟୁ ବା ଯେତିକି 21,600 ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେ 49 ବାୟୁକୁ ଜଗିଲେ ସେଇ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ। ବୁଝିହେଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରି ଶିଖ। ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ଯେଉଁ ପାଦରେ ସବୁ ତୁଳସୀ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପାଦ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା କି ସେ ପାଦ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ହେଇଛି, କଥା ଅଲଗା, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ପାଦ ହେଉଛି ପବନ। ତେଣୁ ସେ ପବନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଣସାଧନାରେ ଜଗିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଅହଂକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲେ କି ଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଚାଲିନି କିଏ କହୁଛି ପାଦ ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଦେଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ଯେ ତୁଳସୀ କାହିଁକି କରିବେ? ଧର ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାର ସ୍ୱୟଂ ଅଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ତୁଳସୀ, ମାନେ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟା ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁଳସୀ ଅଧିକା ଦେଇକି କେଉଁ ପ୍ରିୟାକୁ ଦେଖେଇବ? ତେଣୁ ଯିଏ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟେ ଅଧିକା ତୁଳସୀ ମାରିକି କହନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେ ତା ତ ପ୍ରିୟା ତୁଳସୀ ଫେରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ତୁଳସୀଟାକୁ କାହିଁକି ଛିଣ୍ଡେଇବେ? ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ଭଲ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଥରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହେଲେ କିଛି କଥା ତୁମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥାକୁ ନ ଭୁଲିଛ ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିବ। ଆଉ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଯଦି ବସା ବାନ୍ଧିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଦୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବନି। ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଶିକ୍ଷାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସ୍ୱଭାବରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ଗୁରୁ ପବନ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ନା ଥରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ମାନେ ଅତି ଆପଣାର ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାଣକୁ ହୁଏ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁ ବାଟ ସେ ପଥଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ମୂଳେ ସେ ବସିଲେ ଛାଇ ତଳେ। ବସୁ ବସୁ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଗଲା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ତୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛୁ, ତୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛୁ, ଏମିତି କହିକି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଚାପଡ଼ାଟେ ପକାଇଦେଲା କାହାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋର ଚାପଡ଼ାଟେ ମାରିଦେଲା। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ମାରିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଚାପଡ଼ା ଖାଇଲା ସେ ବି କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲାନି, କିଛି କଲାନି। ଆଉ ଯେଉଁ ହାତ ଉଠେଇ ତାକୁ ମାରିବ ସେମିତି ନୁହଁ। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ଡାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ତାକୁ ଆଣିକି ଲେଖିଲା ସେ ମାଟି ଉପରେ ଯେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୋ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ, ସେଇ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ମୋତେ ଜୋର କରି ମୋ ଗାଲକୁ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲା। ଏତିକି ଲେଖିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗ ବି ପଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଫେର ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେନି, କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲେ। ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନଈ ପଡ଼ିଲା। ନଈରେ ସେତେବେଳେ ତ ଘାଟ ନଥିଲା, ସେ ପାର ହେବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଚାପଡ଼ା ମାରୁଥିଲା ସିଏ ଆଗେ ପଳେଇଗଲା ପହଁରିକି। ବୁଝିଲେ, କହିଲା ତାକୁ ତ କହୁନି କଥା ନା, ଇଏ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ପହଁରିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଈ ଅଛି ଆଉ ପହଁରି ପାରିଲାନି, ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଏ? ଚାପଡ଼ା ଖାଇଥିବା ସାଙ୍ଗ। ସିଏ ବି କହିଲାନି, ହାତଟା ଖାଲି ଦେଖାଉଥାଏ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ସିଏ ସେଇଠୁ ଡେଇଁଲା। ସେ ଡେଇଁକି ଆସିକି ଧରିଲା ହାତକୁ, ନା ହାତକୁ ଧରିକି ଘୋଷରେ ଘୋଷରିକା ନେଇକି କୂଳରେ ଲଗାଇଲା। ଯେତେ କୂଳରେ ଲଗାଇଲା ଇଏ ବି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଫେରେ ଆଙ୍କର ପୋଛି ପାଛି ହେଇକି ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପଥର ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଥରରେ ସେ ଲେଖିଲା ଯେ ମୋର ଅତୀତ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ମୋତେ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବା ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲା। କିନ୍ତୁ ପଥରରେ ଲେଖିଲା, ପଥରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଥରରେ ସେ ଲେଖିଲା। ତାପରେ ଗଲେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ତତେ ମୁଁ ମାରିଲି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ଫେରି ଉଦ୍ଧାର କଲି।
ତୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ କଥା ହବ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହ ସେଠି କାହିଁକି ମାଟିରେ ଲେଖିଲୁ ଏଠି କାହିଁକି ପଥରରେ ଲେଖିଲୁ ସେ ଭଲ କଥା କହିଲା ସାଙ୍ଗ ହସିକି କହିଲା ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଚାପଡ଼ାଟେ ମାରିଦେଲୁ ମୁଁ ମାଟିରେ ଲେଖିଲି ଯେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବ ସେଇଟା ଲିଭିଯିବ ମାଟିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କେତେ ସମୟ ଲିଭିଯିବନି ଧୂଳି ଉଡ଼ିକି ଏପଟ ସେପଟ ଲିଭିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାରିଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କ'ଣ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ରଖିବି କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ସେଠି ଆଉ ଧୂଳିରେ ମାଟିରେ ଲେଖିକି ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ପଥରରେ ରଖିଲି ବା ହୃଦୟ ପଥରରେ ସବୁଦିନ ଲେଖା ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଙ୍ଗର ଭଲ ଗୁଣକୁ ମୁଁ ହୃଦୟରେ ଧରିଲି ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ମୁଁ ମାଟିରେ ଲେଖିକି ଉଡ଼େଇଦେଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଯେ ଯେଉଁଟା ଅତି ଲାଗିବ ଆପଣାର କଥା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବ ନହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯିବ କ'ଣ ବୁଝିଗଲା କି ନହେଲେ ତୁମେ ସଂସାରରେ ଏତେ ଜାମ୍ କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବନି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ କହୁଛି ହସ କଥା କାହିଁ ଭଲ କଥା ଯେ ଥରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମାନେ ବୟସ 70 ହେବ ସେ ଗୋଟେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି ଯାଉଛି ଯଦି ଗଧ ପିଠିରେ ବସୁଛି ତା ନାତିଟିକି ଚଲେଇକି ନେଉଛି ନାତି ମାନେ 10-12 ବର୍ଷର ନାତି ଗଧରେ 2 ଜଣ ବସି ହେବନି ସେ ଲୋକ ପାଟି କଲେ ତୋର 70 ବର୍ଷ ତୁ ଚାଲିପାରିବୁ ତୁ ଛୁଆଟାକୁ ଗଧରେ ନ ବସେଇକି ତୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଇଏ ଲୋକଟା ବସିବୁ ସେ ଛୁଆଟା ଚଲାଉଛୁ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଦେଖିଲା କହିଲା କଥାଟା ଠିକ୍ ମୋ ନାତିଟା ଚାଲିବ ମୁଁ ବସିବି ସିଏ କ'ଣ କଲା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ନାତିକି ବସେଇଲା ବସେଇକି ସିଏ ବି ଗଧକୁ ଧରି ଚାଲିଲା କିଛି ବାଟ ଗଲେ କହିଲେ ସେଟା ବୁଢ଼ାଟା ଜମା ଏ ନାହିଁ ଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତୁ ଗଧରେ ବସନ୍ତି ସେ ଛୁଆ ଲୋକ ତାର ଚାଲନ୍ତା ତୁ ଓଲଟା କ'ଣ ତୁ ଛୁଆଟାକୁ କ'ଣ ସେ ତ ଚାଲିଲା ପିଲାଟା ନା ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇକି ତୁ ଚାଲୁଛୁ ଲୋକ କହିଲେ ସେ କହିଲା ନା କଥା ଠିକ୍ ଆଉ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଚାଲୁଛି ମାନେ ଲୋକ ଗାଳି ଦେବେ ମୋ ନାତି ଅଲଜିଆ ଫଲଜିଆ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଜିଆ ନାତି ତୋ ଝିଅଟା ଚାଲୁଛି ତୁ ବସିଗଲୁ ସେଠୁ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କଲା କହିଲା ଆଉ ହେବନି ନାତି ଆମେ 2 ଜଣ ଚାଲିବା ଆଉ ତାର ଗଧ ତାର ଚାଲୁ ଆଉ ତୁ ତ ବସିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବସିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଜେଜ ନାତି ଚାଲିଲେ ଗଧକୁ ଧରିକି ଗଲେ ଲୋକ ହସିଲେ କହିଲେ ସହାରେ ତୁମେ 2 ଟାଙ୍କ ଚାଲୁଛ ଗଧକୁ କାହିଁକି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଚଲାଉଛ କେହି ହେଲେ ଜଣେ ବସ ଆରେ ସେ ଗଧଟାକୁ ଚଲାଉଛ ତୁମେ 2 ଜଣକୁ ତ କେହି ବସୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ା ବସିଲେ ଲୋକ କହିଲେ ନାତି ବସିଲେ ବି କହିଲେ 2 ଜଣ ଯଦି ନ ବସିବେ ବି କହିଲେ ଇଏ ତ କହିବେ ମାନେ ତୁମେ ଭଲ କଲେ କହିବେ ମନ୍ଦ କଲେ କହିବେ କିଛି ନ କଲେ ବି କହିବେ କିଛି ନ କଲେ କୁଡ଼ିଆ କହିବେ ଭଲ କଲେ ଓହୋ ସେ ଯଶ ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ନ କଲୁ ଅପୋଜ ନାଶଟା ଅଧିକ ସବୁଥିରେ କହିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ଏ ବୁଢ଼ା ଆଉ ତା ନାତି ଭଳିଆ ହେବ ତେଣୁ ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେବି କାରଣ ମୋତେ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମ ଛଡ଼ା ଆଉ ମୋତେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ ମାଳିକା ଲେଖିଛି 13 ଦର୍ଶନରେ ଯେ ବୃକ୍ଷ 5-3 ଗୋଳକୁଣ୍ଡା ଏଇ ଋତୁରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ି 53 ଅଙ୍କରେ ସେଟା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଉ ରୁଷିଆ ଏବେ ବଢ଼ିଛି ତେବେ ଦେଖିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 59ରେ ବା 29 ବେଳକୁ ଫିନିଶ୍ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଜୋର ପଡ଼ିବ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଏମିତି ସବୁ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ବଂଶ ସବୁ ବିନାଶ ହେବ ତେଣୁ ତୁମେ ଭଲ ଲୋକ ହୁଅ ଭଲ ଲୋକ ହେଲେ ସବୁ କରିପାରିବ ଠାକୁର ବି କୃପା କରିବେ ହଉ ରଖ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।